5వ అధ్యాయము 10వ వాక్యాన్ని చదవండి. 1 పేతురు 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం ಪಡಿಪಮಾಗ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು. క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు, తన నిత్య మహిమకు పిలిచిన సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమ పడిన పిమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. హల్లెలూయా. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராகிய சகல கிருபையும் பொந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட சகித்து உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దినాలు మనం అనుభవించిన వేదనలు, బాధలు, శ్రమలు ఇవన్నీ కూడా నిత్య మహిమలో మనల్ని దేవుడు నిలవబెట్టుటకు, మనల్ని యోగ్యులుగా చేయ నిమిత్తమే అన్ని మార్గములో మనం నడిచి వచ్చి ఉన్నాము. கடந்த வந்த பாதையில் பார்க்கும்போது வளர்ந்த வந்த கஷ்டங்கள், பாடுகள் எல்லாவற்றையும் கூட நம்மை தேவனானவர் நம்மை நித்திய மகிமைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுவதற்காக அவையெல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు మంచి దేవుడై ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். ఎందుకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు కష్టముల్లో నుండి, వేదనల నుండి, వ్యాధుల్లో నుండి, సమస్త బాధల్లో నుండి విడిపించి ఆశీర్వదించడానికి ఆ వైరాగ్యం కలిగిన దేవుడు మన యొక్క దేవుడై ఉన్నారు. அங்கத்தில் வருகிற எல்லா ஜனங்களையும் கூட அவர் தேவனானவர் அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும், பாடுகளையும், உபத்திரவங்களையும், நோய்களையும் எல்லாவற்றையும் அவர் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ఎవరు మన దేవుడు? யார்? நம்முடைய தேவன். ఎవరు మన దేవుడు? ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉన్నాడు. ఈ లోకములో ఎన్నో దేవుళ్ళ గురించి మనం చూస్తాం. అయితే మన దేవుడు ఎవరు? ఆయన సర్వలోకానికి ఏకైక దేవుడు, మన యొక్క దేవుడు. హల్లెలూయా. ఆ దేవుని గురించి మనం వేదములో మనం చూసినట్లయితే ஒவ்வொரு பகுதிக்கு ஒரு தேவர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் நம்முடைய தேவன் முழு உலகத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட நம்முடைய தேவனை குறித்து வேதத்திலே பார்க்கும்போது దేవునికి అనేక నామములు, ఎన్నో నామములు ఇవ్వబడి ఉన్నది. దేవునికి అనేక నామங்கள், பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఎన్ని నామాలు ఉన్నాయి మన దేవునికి? దేవునికి ఎత్తனை பெயர்கள் இருக்கிறது. మనము చెప్పేదానికి, ఎంచేదానికి దాదాపు వేదమంతట్లో మనం చూస్తే 200కు పైబడినటువంటి నామధేయాలు దేవునికి ఇవ్వబడి ఉన్నది. படித்தாலும் தெரிகிறது என்னவென்றால் ஏறக்குறைய 200க்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் நம்முடைய தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ చదివినటువంటి ఈ వాక్యములో కూడా ఒక నామాన్ని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. இங்கே படித்த வசனத்திலே கூட ஒரு பெயரை, ஒரு நாமத்தை நாம் பார்க்கிறோம். మన దేవునికి ఇవ్వబడినటువంటి అనేక నామముల్లో ఈ నామము కూడా ఒకటి. நம்முடைய தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா பெயர்களிலும் இந்த பெயர் கூட ஒன்றா இருக்கிறது. ఆ యొక్క నామమేమి? அந்த பெயர் என்ன? సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు. సకల கிருபையும் பொருந்திய தேவன். సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు అని ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్యములో నొక్కి మనము దేవుని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సకల கிருபையும் பொருந்திய தேவன் என்ற வசனத்திலே அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறது. మనం వేదములో మనం చూసినట్లయితే వేదத்தில் நாம் பார்க்கும்போது విధములైనటువంటి కృపల గురించి మనం ఎన్నోసార్లు వాక్యాలు విని ఉంటాము. విన్నప్పుడంతా క్రొత్తదనముగా మనకు దేవుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బాగా వినాలి. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క కృపల గురించి మనం చూసినట్లయితే எத்தனை முறை வசனத்தை கேட்டிருக்கிறோம். கேட்கும்போது நாம் புதிதாக வெளிப்படுத்த தேவன் கொடுக்கிறார். ஆகிய இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது பல విధములైనటువంటి కృపల గురించి వేదములో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. வேதத்திலே பல விதமான கிருபைகளை குறித்து பார்க்கிறோம். 2 కొరింథీయులు 8వ అధ్యాయము 9వ వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే 2 కొరింథీయులు 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం படிக்கும்போது మీరు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదరా అని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. కన్నడದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ 2 కొరింథీయులు 8:9 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை அறிந்திருக்கிறீர்களே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை அறிந்திருக்கிறீர்களே. మీరు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురా అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. మనము క్రైస్తవ
జీవితాన్ని చేస్తూ ఉన్నాము అని మనం చెప్తే క్రైస్తవ జీవితమే ఆధారపడి ఉండేది దేవుని యొక్క కృప మీదనే. நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவ ஜீவித்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லும் என்று சொன்னால் இந்த கிறிஸ்துவ ஜீவியமே ஆதாரப்பட்டிருப்பதே இந்த கிருபையினாலே தான். క్రైస్తవ జీవితం యొక్క ఆరంభమే కృప మీద ఆనుకున్నటువంటి ఒక జీవితమై ఉన్నది. கிறிஸ்துவ ஜீவியமே கிருபையினாலே ஆதாரப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஜீவியமா இருக்கிறது. మన ఈ యొక్క జీవితముని మనం స్థిరముతో బలముతో మనం పరిగెత్తి మనం జీవించి మన యొక్క పరుగును కడ ముట్టించాలి అంటే நம்ம జీవితం జయముగా நடத்தி ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் దేవుని యొక్క కృప మనకు మిక్కిలి అవసరమై ఉన్నది. கிருபை நமக்கு மிகவும் தேவைப்படுகிறது. కృప మాత్రమే అవసరం కాదు, ఆ యొక్క కృపలో మనం వృద్ధి పొందాలి. கிருபை மாத்திரம் பெற்றுக்கொண்டால் போதாது, அதன் மேல் நாம் விருத்தி அடைய வேண்டும். ఎఫెసీయులు 2వ అధ్యాయం 8వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఎఫెసీయులు 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం படிக்கிறோம். మనం రక్షించబడిన విధానం ఏ విధముగా మనం రక్షించబడితిమే. நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ? நாம் எப்படி ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம்? ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ கிருபையினாலே కృపಯಿಂದ విశ్వాసము ద్వారా కృప చేత మనం రక్షించబడితిమే. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். విశ్వాసము ద్వారా కృప చేత మనం రక్షించబడి ఉన్నాము. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనం ఏ విధముగా మనంతట మనమే రక్షించబడితిమా? பாருங்கள், நமக்கு நாமே ரட்சிக்கப்பட்டோம். విశ్వాసము ద్వారా దేవుని యొక్క కృప వల్ల మనమందరము రక్షించబడి ఉన్నాము. கிருபையினாலே விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். రక్షించబడినటువంటి మనము இப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் అంతటితో మన యొక్క జీవితం అనేది ఆగిపోకూడదు. அத்துடன் நம்ம ஜீவியம் முடிந்து போகக்கூடாது. ప్రతిరోజు మనం ఆ కృపలో మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையிலே வளர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும். మనం పెట్టినటువంటి ఒక్కొక్క అడుగు దేవుని యొక్క కృపతో కూడి ఉండాలి. நாம் இருக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் கூட கர்த்தருடைய கிருபையோடு கூடி இருக்க வேண்டும். మనం తలంచే ప్రతి తలంపు అన్నీ కూడా దేవుని యొక్క కృపతో కూడి ఉండాలి. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு வேலை, நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நினைவுகள் எல்லாமே கூட கர்த்தருடைய கிருபையோடு கூடியதாக இருக்க வேண்டும். 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 18వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే 2 பேதுரு 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం படிக்கும்போது ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ. அபிவிருத்தி ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಮಿಳ್ல நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். హల్లెలూయా. యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును మనం అభివృద్ధి పొందాలి. యేసు క్రీస్తు కృపలో జ్ఞానத்தில நாம் வளர வேண்டும். ఈ యొక్క కార్యాన్ని అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు తన యొక్క కార్యమును ఆజ్ఞగా ఈ పత్రికలో చెప్తూ ఉన్నాడు. అపోస్తలుడైన పేతురు అనేవారు అది కట్టளையாக ఇది తన పుస్తకంలో எழுதுகிறார். అనుగ్రహించు కృపనందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందాలి అని ఆజ్ఞగా ఈ యొక్క కార్యాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. அவருடைய கிருபையில அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். పిల్లలము అనబడినటువంటి మనము ఎట్లైనా మనం జీవించేది కాదు. దేవుని పిల్లలు நாம் எப்படியும் జీవిப்பது என்று சொல்வதல்ல. అనుదినము దేవుని యొక్క కృపలో మనం ఎదగాలి. எப்பொழுதுமே అనుదినము కర్తరుடைய கிருபையிலே వளர வேண்டும். మనం ప్రతిరోజు కృప నుండి కృపకు మనం ఎదిగిపోతూనే ఉండాలి. ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையிலிருந்து கிருபைக்கு வளர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும். అప్పుడు సర్వ కృపానిధి దేవుడు அது சகல கிருபை பொருந்திய దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహించి தேவன் கிருபைகளை கொடுத்து ద్వారా దేవుడు సింహాసనపు వైపు దేవుడు నడిపించును. கிருபையினாலே நம்ம సింహాసనத்துக்கு நேராக நம்மை நடத்தி விடுவார். సింహాసనం వైపు నడిపించినటువంటి దేవుడు కృప ద్వారా సింహాసనం మీద ఆశీర్వాదకటకు ఆయన కృప చూపించును. கிருபையினாலே நடத்தின தேவன் நம்மை அபிதமாக உட்காரும்படி கிருபை செய்வார். జీవితం ఆరంభమే కృప ద్వారా ఆరంభమవుతూ ఉన్నది. మన జీవితం தொடக்கமே கிருபையினாலே தொடங்குகிறது. దేవుడు మనలో ఆరంభించినటువంటి ఈ సత్క్రియ దేవుని యొక్క కృప ద్వారా ఆరంభించబడుతూ ఉన్నది. தொடங்கப்பட்ட அந்த கிருபையானது அது கிருபையினாலே தொடங்கி இருக்கிறது. దేవుడే మన ప్రభువు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు మధ్యాకాశములో వచ్చినప్పుడు కర్తరాగియ యేసు మధ్య వానத்திலே வரும்போது ఆయన ఎదుట మనల్ని నిలబెట్టేదానికి శక్తివంతులుగా చేయటకు కూడా ఈ కృపే మనకు అవసరమై ఉన్నది. ముప్పగా నిలుపుబడికి తగుదిలాగా మారుబడికి ఈ కృప நமக்கு உதவி செய்கிறது. రోజు దేవుని యొక్క కృప కొరకు మనం వేడుకోవాలి. ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி கிருபைக்காக నాకు బలం ఉన్నది, నాకు సామర్థ్యం ఉన్నది, నాకు శక్తి ఉన్నది, నాకు డబ్బు ఉన్నది అంటే నిశ్చయముగా క్రైస్తవ జీవితం వీటి మీద ఆధారపడినది కాదు. எனக்கு பலன் இருக்குது, எனக்கு சக்தி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் நிச்சயம் கிறிஸ்துவின் ஜீவிతం மேல ஆதாரப்படாது. క్రైస్తవ జీవితం అని పిలువబడదు. క్రిస్టియన్ జీవితం అడగపడదు. క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రతిరోజు మనం దేవుని యొక్క కృపని అడుక్కొని కృప ఇమ్మని మనం ప్రార్థించాలి. ஒவ்வொரு క్రిస్టియన్ జీవితంలో நம்ம கிருபைக்கு வேண்டும் என்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். నీ బలహీనతల్లో నువ్వు బాధపడినప్పుడు, బలహీనతల్లో కష్టపడినప్పుడు, నువ్వు శోధనలో ఉన్నప్పుడు, నువ్వు అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు, నీ కుటుంబంలో ఏమి చేయాలని దిక్కుతోచినటువంటి ఒక పరిస్థితి, కుటుంబంలో என்ன செய்ய తవిத்து நிற்கிற நேரத்தில் ఈ కార్యములు నాకు ఎవరు
செய்வார் என்று திகைத்து ఈ நிற்கிறேன். కార్యం నాకు కావాలని ప్రభువా, నాకు ఎవరు ఇవ్వగలరు అని నువ్వు కలవరపడే సందర్భములో, இதற்கு வேண்டும் எனக்கு யார் உதவி செய்வார் கொடுப்பார் என்று தவித்து நிற்கிற நேரத்திலே ప్రతి ఒక్క సందర్భములో కూడా எல்லா சமயத்திலும் கூட నువ్వు దేవుని కృప కొరకు వేడుకోవాలి. கர்த்தருடைய கிருபைக்காக வேண்டிக் అప్పుడు கொள்ள దేవుడు வேண்டும். అప్పుడు దేవుడు அப்பொழுது தேவன் నువ్వు అన్ని జయించుటకు, எல்லாவற்றையும் నువ్వు செய்வார். అన్ని పొందుకొనుటకు, எல்லாவற்றையும் నువ్వు అన్నిటి యందు பெற்றுக்கொள்வதற்காக, విడిపించబడుటకు, கர்த்தரை பெறும்படி ఈ సకల కార్యాలను నువ్వు చేయమని నువ్వు ప్రార్థించుకొనుటకు, எல்லா காரியங்களிலும் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக నా కృప నీకు చాలును అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. தேவன் சொல்லுவதற்கு கிருபை உனக்கு போதும் என்று నా కృప నీకు சொல்லுவார். చాలునని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொன்ன தேவன் உண்மையுள்ள మన தேவனாயிருக்கிறார். జీవితంలో అన్ని జయించేదానికి చాలినంతగా కృపని ఆయన కుమ్మరించే దేవుడై ఉన్నాడు. జీవితంలో எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானதா இருக்கிறது. మనల్ని దేవుని యొక్క రాకడకి నిలబెట్టేది కూడా దేవుని యొక్క కృపే. நம்மை அவருடைய வருகைக்கு நிற்க செய்வதும் கிருபையாக క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు இருக்கிறது. మీకు దేవుడు కృప అని పేతురులో మనకు రాయబడి ఉన్నది. கிறிஸ்து வெளிப்படுவது அது காணப்படுகிற கிருபை என்று பேதுரு புத்தகத்திலே అంటే சொல்லப்படுகிறது. క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తెకై ఆయన రాకడలో ఇచ్చినటువంటి ఆఖరి కృప ఇదై ఉన్నది. அப்படி என்றால் கிறிஸ்து மனவடியை கொடுக்கிற கடைசி கிருபையாக இது இருக்கிறது. మనమందరము కూడా దేని కొరకు మనం పరిగెత్తుతూ ఉన్నాము? எல்லாரும் எதற்காக ஓடுகிறோம்? దేని కొరకు మనం ఇన్ని హింసలు సహించి మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము అంటే எதற்காக இத்தனை பாடுகளை சகித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து దేవుని యొక్క கொண்டிருக்கிறோம்? రాకడలో మనం ఎత్తపడాలి, వీటన్నిటికీ మనం విడుదల పొందుకోవాలని ఏకైక ఆశతోనే మనం ఉన్నాము. எல்லாரும் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஆசையோடு దేవుని యొక్క ஆவலோடு మహాకరుణ, దేవుని యొక్క కృప వల్ల మనమంతా యేసుక్రీస్తు యొక్క రహస్య రాకడలో ఆయన యొక్క కృప ద్వారా మనల్ని దేవుడు కృపతో ఆయన యొక్క రాకడలో మనల్ని నిలబెట్టేదానికి ఆయన నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையின் மூலமாக அவருடைய கிருபையினாலே அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட ఎన్నో போகிறோம். సార్లు యొక్క కృపను గురించి మనం విని ఉన్నాము. எத்தனையோ முறை இந்த கிருபை பற்றி ఈ యొక్క కృప ఈ கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். లోకానికి వచ్చినది మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడు? இந்த கிருபை இந்த பூமிக்கு முதலாவது வந்தது எப்பொழுது? మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క కృప ఈ లోకానికి వచ్చింది ఏ కాలంలో చెప్పండి? இந்த பூமிக்கு கிருபை எப்போது எந்த காலத்தில் வந்தது? ఏమి? నోవాహు కాలంలో. ఏ కాలంలో? అందరూ చాలా హుషారుగా ఉన్నారు. అదే అంకల్ చెప్పేది, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా కూడా జీసస్ హిల్స్ మినిస్ట్రీస్ చేయించుకొని వస్తుందని. అయితే సప్పగా అయిపోయిండారు. మనం ఎగిరేలేదు, దుమికేలేదు, డ్యాన్స్లు ఆడేలేదు, పాటలు పాడేలేదు, స్టేజ్ల మీద ఆడేలేదు, మనల్ని చూపించుకోలేదు. కాబట్టి మనం ఈ లోకానికి ఇంకా తెలియలే, మనం మరుగైన జీవితాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. చూడండి ఎంత బాగా చెప్తా ఉన్నారు. మొట్టమొదటగా దేవుని యొక్క కృప ఈ లోకానికి వచ్చింది నోవాహు కాలంలో. பாருங்கள், இந்த முதலாவது கிருபை அந்த பூமிக்கு வந்தது இந்த நோவாவின் காலத்தில் தான். దేవుని యొక్క కృప బయలుపడినది నోవాహు కాలంలో. தேவனுடைய கிருபை வெளிப்பட்டது நோவாவின் காலத்தில் தான். ఎందుకనగా ஏனென்று சொன்னால் పాపిష్టమైనటువంటి జనాలు జీవించినటువంటి ఆ యొక్క కాలంలో ఒక్క నీతిమంతుడు నోవా నీతిమంతుడుగా జీవించే. இதனால் எல்லா ஜனங்களும் பாவமான ஜீவிதத்தை செய்து கொண்ட நேரத்திலே ஒரே ஒரு நீதிமானாக இந்த நோவா నీతిమంతులే காணப்பட்டார். లేకుండా అందరూ మనసు వచ్చినట్లు జీవించినటువంటి ఆ యొక్క పాపము తలంపుతో పాప క్రియలతో ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించినటువంటి ఆ కాలంలో ఒక్క నీతిమంతుడుగా నోవాహు జీవించే. அவர்கள் எல்லாரும் தன்னை மனம் வந்த போக்கில் என்னுடைய இச்சையின்படி இஷ்டத்தின்படி எல்லாம் பாவ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்த காலத்திலே ஒரே ஒரு நீதிமானாக நோவா காணப்படுகிறார். అంతమంది కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుని యొక్క ఇష్ట ప్రకారం నోవా దేవునితో కూడా నడిచే. எல்லாரும் தன்னை விருப்பத்தின்படி ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நோவா மாத்திரமே கர்த்தருடன் நடந்திருக்கிறார். కాలంలో జీవించినటువంటి ఆ యొక్క మనుషుల యొక్క తలంపులు మలినముగా ఉండే. நாட்களில் வாழ்ந்த ஜனங்களுடைய நினைவுகளை பார்க்கும்போது எல்லா இடத்திலும் பொல்லாதவைகளாக இருந்தது. అన్ని కూడా చెడు కార్యములుగా ఉండే. அவருடைய ஆசைகள் நினைவுகள் தோற்றம் எல்லாமே கூட கெட்டதாக இருந்தது. దేవునికి శత్రువులుగా మారినటువంటి ఒక తరమే ఉండే. அவர்களை உருவாக்கின தேவனுக்கே அவர்கள் சத்துருவாக மாறின ஒரு தலைமுறையை அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். అలాంటి ఆ యొక్క జనముని సృష్టించినందుకు దేవుడు నొచ్చుకునే విధముగా ఆ యొక్క జనుల యొక్క జీవితమైనది ఉండే. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை ஏன் தான் உருவாக்கினோ என்று தேவனை துக்கப்படுகிற அளவுக்கு ஜீவன் காணப்பட்டது. తానే సృష్టించినటువంటి తన యొక్క జనముని సంపూర్ణముగా జల ప్రళయంతో నాశనం చేయాలని దేవుడు తలంచి ఉండేది. தானே உருவாக்கின அந்த ஜனத்தை தேவன் தாமே அவரை அந்த ஜல பிரவாகத்தில் அழிக்க சித்தம் கொண்டார். అయితే ఆ నశించిపోయినటువంటి ఆ చెడు మనుషుల మధ్య నీతిమంతులుగా ఉండేటువంటి ఒక్క మనిషిని దేవుడు రక్షించే. எல்லா ஜனங்களும் பொல்லாதவர்களாய் பாவிகளாக இருக்கிற நேரத்திலே ஒரே ஒரு நீதிமானாக நோவா காணப்பட்டார். ఆ నీతిమంతుల్ని దేవుడు రక్షించే. அந்த நீதிமானாக நோவாவை தேவன் ரட்சித்தார். సర్వలోకాన్ని దేవుడు హతమార్చి ఒక్క నీతిమంతుల్ని దేవుడు రక్షించే. எல்லா ஜனங்களும் அழித்து போட்டுவிட்டு ஒரு நீதிமானாக ఆ நோவாவை నోవాహు కాలంలో రక్షిத்தார். జరిగినట్టు మనిషి కుమారుని యొక్క రాకడ కాలంలో కూడా జరగనని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు చెప్పిరి. அந்த நாட்களிலே நோவா நாட்களில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமார் நாட்களில் நடக்கும் என்று நோவா இயேசுவானவர் சொல்லி இருக்கிறார். ఆ నోవాహు కాలంలో జరిగినట్టు మనిషి కుమారుని యొక్క రాకడ దినములో జరగనని ఈ కాలంలో
చెప్పిరి. அந்த காலத்தில் நடந்தது போலவே இந்த காலத்தில் நடக்கும் என்று இயேசுவானவர் சொல்லி ఈ యొక్క இருக்கிறார். లోకమైనది అన్ని విధాలైనటువంటి మాయాజాలంలో, ఈ యొక్క లోకము మోహములో అనేక విధములైనటువంటి చెడు కార్యాలతో ఈ యొక్క లోకమైనది నిండి ఉన్నది. இந்த உலகமானது எல்லா மாய எல்லா வித பல நம்மை மோச போகிற காரியத்தில் இந்த உலகம் நிறைந்திருக்கிறது. మనం చూసేటటువంటి ఈ యొక్క లోకము చూస్తే లోకము విరామము లేక పరిగెత్తుతూ ఉన్నది. இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது ஓய்வில்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. దేనికి వీళ్ళు పరిగెత్తుతూ ఉన్నారంటే இதற்கு இவர்கள் ஓடுகிறார்கள். గాడిని పట్టుకొనినట్లుగా ఈ లోక కార్యాలు గతించిపోయినటువంటి ఈ యొక్క లోక పాశాలని, లోక కార్యాలని పట్టుకునే దానికి విరామము లేకుండా పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు. இந்த கடந்து போற உலகத்தின் வேஷத்தை அப்படிப்பட்ட மாயச்சாரங்களை பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஓடிக்கொண்டே అయితే இருக்கிறார்கள். దేవునికి ఇచ్చేదానికి సమయం లేదు. தேவனுக்கு கொடுப்பதற்கு நேரம் దేవునికి இல்லை. ఇచ్చేదానికి వాడి యొక్క ఏమీ లేదు. தேவனுக்கு கொடுப்பதற்கு அவர்களிடத்தில் எதுவும் இல்லை. చాలా స్వార్థపరులుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. மிகவும் சுயநலமாக வாழ்கிறார்கள். నశించిపోయే కార్యాల మీద మనసు ఉంచుకొని నిత్యమైనటువంటి కార్యాన్ని గాలికి వదిలేస్తూ ఉన్నారు. அவர்கள் அழிந்து போற காரியத்திலே மனதை வைத்துக் கொண்டு பிடித்துக் கொண்டு நித்தியமான காரியங்களை விட்டு விடுகிறார்கள். దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆయుష్ కాలములో ఒక్క సమయమును కూడా దేవునికి ఇచ్చేదానికి సమయం లేకుండా ఉన్నారు. தேவன் கொடுத்த ஆயுஷ் நாட்களை தேவனுக்கு ஒரு மணி நேரம் கூட தேவனுக்கு கொடுக்க நேரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். అకాలములో వంకర చెడుతనము నిండినటువంటి ఆ యొక్క జనముల మధ్య నోవహు ఏ విధముగా జీవించే, அந்த காலத்திலே வக்கர புத்தியுள்ள ஜனத்தின் மத்தியிலே நோவா எப்படி ఒక్క ஜீவித்தார்? నోవహు మాత్రమే నీతిమంతుడుగా జీవించే. ஒரே ஒரு நோவா மாத்திரமே ఆ ఒక్క நீதிமானாய் నీతిమంతుని ஜீவித்தார். కొరకు దేవుడు తన యొక్క కృపని ఆకాశము నుండి పరలోకములో నుండి ఆ ఒక్క నీతిమంతునికి దేవుని యొక్క కృప అనుగ్రహించే ఆ ఒక్క నీతిమంతుడు దేవుని యొక్క కృపను పొందుకొనే அந்த ஒரே ஒரு நீதிமானை ரட்சிக்கப்படியாக பாதுகாக்கப்படியாகத்தான் தேவன் பரலோகத்திலிருந்து அவருடைய கிருபையை அவர் பொழிய ఆ செய்தார். నోవహు దేవుని యొక్క కృప పొందుకొనినట్లు அந்த நோவாக்கு அவருடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக దేవుని పెండ్లి కుమార్తెగా మారినటువంటి మనకు దేవుడు ఆ యొక్క కృపని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. மனவாட்டியாக மாறுகிற நமக்கு அந்த கிருபையை దేవునితో కూడా கொடுத்து దేవునితో కూడా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి సాక్ష్యం మనం పొందుకోవాలి అంటే தேவனோடு நடக்கிறவர்கள் என்ற சாட்சி நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டும் என்று దేవునితో சொன்னார். నడిచేటువంటి నీతిమంతులు అనేటువంటి సాక్ష్యం మనం పొందుకోవాలి అంటే தேவனோடு நடக்கிற நீதிமான்கள் என்ற ஒரு சாட்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். నీతిమంతులుగాను దోషము లేని వారుగాను ఉండి దేవుని యొక్క కృపను మనము నానాటికి అభివృద్ధి పొందాలి. நீதிமான்களும் குற்றமற்றவர்களாக இருந்து அவருடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். దేవుడు కృపల్ని ఎవరికి అనుగ్రహించే దేవుడై ఉన్నాడు? தேவன் யாருக்கு கிருபை నా அளிக்கிறவராக ఇష్టము అని இருக்கிறார். జీవించినటువంటి వాళ్ళకి దేవుడు కృపని అనుగ్రహిస్తాడా? என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஜீவனை ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு அவர் கிருபை கொடுப்பார். ప్రభువా నేను ఇట్లే ఉంటాను, నాకు కృపని ఇమ్మని మనం అడిగితే దేవుడు కృపనిస్తాడా? கர்த்தாவே, நான் இப்படி இருப்பேன் கிருபை கொடும் என்று சொன்னால் தருவாரா? దేవుడు ఎవరికి కృపనిస్తాడు? அப்படி என்றால் அவர் யாருக்கு தருவார்? దేవుడు దీనులకి కృపల్ని అనుగ్రహించే దేవుడై ఉన్నాడు. அவர் தாழ்மை உள்ளவர்கள் கிருபை அளிக்கிறாரே. మనము దీనులమై ఉంటే நாம் தாழ்மை இருப்போம் என்று నిశ్చయముగా మనం சொன்னார். దేవుని యొక్క కృపని అధికముగా మనం పొందుకోగలము. நிச்சயமாக கிருபை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வோம். మనము చేయవలసినటువంటి అనేక సత్క్రియలు ఉన్నవి. நாம் செய்ய வேண்டிய அநேக நற்கிரியைகள் இருக்கிறது. మనము దేవుని యొక్క కృపని పొందుకొనిన ఎడల கிருபை ఆ பெற்றுக்கொள்வோம் என்று కృప ద్వారా మనం சொன்னார். ఏమంత మంచి క్రియలు చేయాలనో అది దేవుడే మనకు బయలుపరచుదురు. அந்த கிருபை மூலம் என்ன நற்கிரியை செய்ய வேண்டும் அவை எல்லாவற்றையும் கர்த்தரே நமக்கு అదే வெளிப்படுத்துவார். మీకా 6వ అధ్యాయం 8వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే அதைத்தான் மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் படித்தால் நமக்கு தெரியும். మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు, న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు, కనికరమును ప్రేమించుటయు, కనికరమును ప్రేమించుటయు, దీన మనసు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయు, దీన మనసు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయు. ఇంతే కదా యెహోవా నిన్ను అడుగుచున్నాడు. ఇంతే కదా నీ దేవుడు నిన్ను అడుగుచూ ఉన్నాడు. కన్నడದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯ నాకు ಇದ್ದರೆ చాలా ఇష్టమైన వాక్యాల్లో ఈ వాక్యం, అన్ని వాక్యాల్లో ఇష్టమే ఈ వాక్యం చాలా ఇష్టము. ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೂಚಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. மனுஷனே நன்மை என்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நன்மை என்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையை நடப்பதே அல்லாமல் வேற எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు. மனுஷனே உனக்கு நன்மை என்னதென்று அறிவித்திருக்கிறார். அவர் முன்பாக நியாயம் செய்து కనికరమును
ప్రేమించుటయు இரக்கத்தை దీన சிநேகிப்பதும் మనసు కలిగి ప్రవర్తించుటయు நீ மனத்தாழ்மை நடப்பதும் నీ దేవుని ఎదుట దీన మనసు కలిగి ప్రవర్తించుట ఇదే కదా నీ దేవుడు నీ యొద్ద ఎదురు చూచేది. தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மை நடப்பதை அல்லாமல் வேறு என்னத்தை அவர் మనము జీవించినటువంటి கேட்கிறார்? ఈ లోకమైనది బహు చెడ్డ లోకముగా ఉన్నది. ஜீவிக்கிற நாட்கள் மிகவும் கெட்ட உலகமாக இருக்கிறது. వక్ర బుద్ధి చెడుతనము నిండినటువంటి ఒక లోకములో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాము. மிகவும் வக்கர புத்தி உள்ள ஜனங்கள் மத்தியில் நாம் கெட்ட நாட்களில் வாழ்ந்து మనము దేవుని యొక్క கொண்டிருக்கிறோம். సన్నిధానములో దీనతతో మనం నడుచుకుంటే தேவ சமூகத்தில் மனத்தாழ்மை நடந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் కృపామయుడైనటువంటి దేవుడు கிருபை நிறைந்த தேவனானவர் ఆయన యొక్క రాకడ వరకు ఆయన యొక్క కృపతో మనల్ని కాపాడుదురు. அவருடைய வருகை வரைக்கும் நம்ம கிருபையினாலே ఒక రోజు ఆయన యొక్క காப்பாற்றுவார். రాకడ దినములో మనమందరం కూడా ఆయనతో కూడా కృప ద్వారా మనం ఎత్తబడదాము అన్నటువంటి ఒక నమ్మకం అనే నిరీక్షణని దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. ஒரு நாள் அவருடைய வருகையில் நாம் எல்லாரும் கிருபையினாலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்ற நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். క్రీస్తు యొక్క రాకడలో పోవాలి అనే ఆశ కలిగినటువంటి మనము கிறிஸ்துடைய வருகையில் போக வேண்டும் என்ற ஆசையுள்ள நம்மை దేవుని యొక్క కృపని పొందగోరాలి అనే ఆశ కలిగినటువంటి మనము கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள ஆசை இருக்கிற நம்மை దేవుని సకల విధమైనటువంటి కృపలను గ్రహించినటువంటి దేవుని దగ్గర తగ్గింపుతో దీన మనసుతో మనం వేడుకోవాలి. சகல கிருபை கொடுக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நாம் மனத்தாழ்மையாக இருந்து அவரை ప్రతిరోజు கேட்கிறோம். దేవుని సన్నిధానములో ఆయన కృప కొరకు మనం వేడుకోవాలి. ஒரு நாள் அவருடைய சமூகத்தில் நமக்கு ఒక கிருபையை దినమంతా வேண்டிக் கொள்ள మనం வேண்டும். జయ జీవితం అనే సైతాన్ని ఎదిరించి జయ జీవితమును చేయటకు కావాల్సినటువంటి నూతన కృపని ఆయన యొక్క సన్నిధానములో మనం పొందుకోవాలి. இந்த சாத்தானை எதிர்த்து நின்று ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்வதற்கு ஒரு கிருபை நாம் பெற்றுக்கொள்ள మనము வேண்டும். దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. நாம் தேவனை நேசிக்க మనము దేవుణ్ణి வேண்டும். మనం ప్రేమించిన ఎడలా தேவனை நேசிப்போம் என்று మన దేవుడు சொன்னால் మనల్ని ప్రేమించుదురు. దేవుడు நம்மை நேசிப்பார். అదే సామెతలు 8వ అధ్యాయం 17వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை படிப்போம் என்று சொன்னால் Proverbs 8 chapter 17th verse. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. ನನ್ನ ప్రేమించువారిని నేను ప్రేమించుదను. నన్ను జాగ్రత్తగా వెతుకువారు నన్ను కనుగొందరని ఉన్నది. என்னை செய்யக்கூடிய நான் செய்கிறேன், அதிகாலையிலே தேடுகிறேன், நான் அவனை கண்டடிக்கிறேன் என்ற வசனம் మనం దేవుని சொல்லுகிறது. వెతికి దేవుని ప్రేమించి మనం జాగ్రత్తగా దేవుని వెతికినట్లయితే నిశ్చయముగా మన యొక్క దేవుని మనం కనుగొందుము. நாம் கர்த்தரை சாப்பிட்டே தேடுவோம் என்று சொன்னால் அவரை கண்டடைவோம். ఈ లోకముని మోసపరిచేటువంటి ఈ లోకములో సైతాన్ అందరినీ మోసపరిచేదానికి సైతాన్ బహుగా క్రియ చేస్తూ ఉన్నాడు. இந்த உலகத்திலே அனைவரையும் அவன் மోసం போக வேண்டும் என்று అనేక சாத்தான் అపాయాన్ని நினைக்கிறான். కలిగించాలి, నష్టాలను కలిగించాలి, వ్యాధుల్ని కలిగించాలి, పోరాటాన్ని కలిగించాలి, నెమ్మదిగా పెట్టకుండా అనేక రకాలైనటువంటి ఇరుకల్లో ఇరికించాలని వాని యొక్క ఉద్దేశము. அநேக ஆபத்துகளை ஏற்படுத்த வேண்டும், இக்கட்டுகளை அவர்களுக்கு வைக்க வேண்டும் என்று அவனுடைய உத்தேசமாய் చూడండి, இருக்கிறது. సైతాను చేసినటువంటి కార్యాల్లో రకరకాలైనటువంటి పోరాటంతో నిండిన జీవితము, బాధకరమైనటువంటి కార్యాలు, పలవిధమైనటువంటి వ్యాధులు, పలవిధమైనటువంటి వేదనలతో వాడు వేధిస్తూ ఉన్నాడు. பல விதமான இக்கட்டுகளை, பலவிதமான வியாதிகளை, பலவித கஷ்டங்களை அவன் கொடுத்து அவன் நம்மை அமிதமாக வற்புறுத்தி கொண்டு నువ్వు దేవునితో வருகிறான். నడిచే విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త లేని ఎడలా நீ தேவனோடு நடக்கிற விஷயத்திலே ஜாக்கிரதை இல்லாமல் సైతాను నీ యొక్క இருப்பாய். జీవితంలో వాడు వేటాడేటటువంటి గర్జించే సింహం వలె వచ్చి నీ యొక్క ఆశీర్వాదముల్ని వాడు తీసివేసి నీ జీవితాన్ని బాధపరిచేదానికి వాడు గర్జించే సింహం వలె ఉన్నాడు. சாத்தானவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக அவர் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வேட்டையாடுகிறவன் போல ఆ வந்து వంచకుడైనటువంటి ఆ యొక్క సైతాన్ని మనము సైతాను నుండి తప్పించుకోవాలి అంటే அந்த வஞ்சகனாகிய சாத்தான் கையில தப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క కృప కొరకు మనం కాచుకొని ఉండాలి. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் அனுதினமும் கூட அவருடைய கிருபைக்கு మన காத்திருக்க కుటుంబంలో మనం வேண்டும். దేవుని ఉదయ సాయంత్రములో మనం ప్రార్థించే వాళ్ళముగా ఉండాలి. குடும்பமாக அனுதினமும் கூட காலையும் மாலையிலும் ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ఏకాత్మతో మనం కుటుంబం అంతా మనం ప్రార్థించేటప్పుడు సైతాను మన కుటుంబం మీదకి మన ఒక్కొక్కరి మీదకి వచ్చినటువంటి సమస్త వాని యొక్క కార్యాల నుండి తప్పించుకొని మనం దేవుడు కృప ద్వారా మనల్ని కాపాడేదానికి ఆయన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. நாம் ஒரு மனதாக நம்ம காலையும் மாலையும் ஜெபிக்கும்போது நிச்சயமாக சாத்தான் இருக்கிற எல்லா விதமான திட்டங்களும் நம்ம காப்பாற்றப்படும். దుష్టుడైనటువంటి సైతాన్ని దేంతో మనం జయించాలి? இந்த பொல்லாதாகிய சாத்தானை எப்படி நாம் ஜெயிக்க முடியும்? పెద్ద కర్రను తీసుకొని పోయి వాడిని కొడితే వాడిని జయించగలమా? ஒரு பெரிய தடியை எடுத்துக்கொண்டு போய் அவனை அடித்தால் நாம் ஜெயிக்க முடியுமா? ఏ విధంగా సైతాను గాడిని మనం జయించేది? அப்படியானால் சாத்தானை எப்படி ఈ ஜெயிப்பது? దుష్ట లోకములో ఉండినటువంటి యొక్క సైతాన్ని మనం జయించేది ఏ విధముగా అంటే இந்த பொல்லாத உலகத்திலே சாத்தானை ஜெயிப்பது எப்படி என்று சொன்னால் దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని దగ్గర మనం కృపను పొందుకొని దేవుడు మనతో కూడా ఉంటే మాత్రమే ఈ లోకాన్ని ఈ యొక్క దుష్టుని మనం జయించగలము. நாம் தேவ சமூகத்திலே வந்து தேவனுடைய கிருபை பெற்றுக்கொண்டு நாம் தேவனையும் கிருபை வைத்துக் கொண்டு மாத்திரமே சாத்தானை உலகத்தையும் ஜெயிக்க முடியும். లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం 38వ వాక్యాన్ని చదవండి. லூக்கா சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம் படிப்போமாக. ఆమె కూడా
గడియలోనే ఆ. లోపలికి వచ్చి ఆ. దేవుని కొనియాడి ఆ. యెరూషలేములో విమోచన ఈ లోకమందున్న యేసు ప్రభు ఈ లోకమందున్నప్పుడు ఎన్నో వాక్యం చదువుతూ ఉంటామమ్మా? 38 కింద చదువు. సరే, మనం ఈ యొక్క దుష్టుని జయించడానికి మనం దేవుని దగ్గరికి రావాలి. ನಾವು ಸಾತಾனை ಜಯಿಪದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವರ வேண்டும். అందరూ ఆయన యొక్క మాట వినటకు అనుదినము దేవాలయం యొద్దకు వెళ్ళే పెద్దలక్కడ వచ్చి కాచుకొని ఉండేవారు. యేసుడి వార్త కేൾపதற்கு అనుదినం కూడా నామూరం జనగలవతలే తేడికొంటూ வருவார்கள். అతి సమీపంగా ఉన్నది, మనం జీవించే దినాలు అంత్య దినాలుగా కనబడుతూ ఉన్నది. కర్తరుడే వరకే నెరుకమై వందరికృత ఆగిన జీవితం జాగ్రత్తగా మనం దేవుని వెతకాలి. అనుదినం కిరవై పెంచుకుంటూ జాగ్రత్తగా జీవిక வேண்டும். నీతి సూర్యుడైనటువంటి దేవుడు ఉదయించినటువంటి సమయమైనది ఆసన్నమై ఉన్నది. నీతి సూర్యుడైన దేవుడు ఉదిక్కిన నేరం నెరిగి వందరికృత పాటలు మనం రూపాంతర శరీరముని పొందుకొని దేవుని ఎదుర్కొని పోనై ఉన్నాము. కర్తరుడే వరకే రూపద సరితయ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ దానికి మనకు కృప కావాలి. కిరవై தேவை. అప్పుడు మనము కృప 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 అని కృప మీద ఆధారపడి కృపని మనం వెతకి కృపని మనము పొందుకోవాలి. ఎప్పుడు కిరుబై 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 అని కేట్టుకోండి, అది పెంచుకోండి, కిరుబైలే నా వాழ வேண்டும். నువ్వు ఏ కార్యం వచ్చినా నీ ముందు ఎలాంటి ఒక వ్యాధి ఉన్నా, ఎలాంటి పోరాటం ఉన్నా, ఎలాంటి కష్టం ఉన్నా, ఎలాంటి బాధ ఉన్నా, ఎలాంటి ఇరుకైనా, ఎలాంటి శోధనే పర్వతములాగా నీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను. எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள், வேதனை, கவலை, கண்ணீர், துக்கம் எதுவானாலும் சரி, இருந்தாலும் கூட మనిషి ఎదుకు పరిగెత్తిపోయి నీ కష్టాన్ని నువ్వు చెప్పవద్దు. మనిషి తడిపోయి నీ కష్టத்தை కవலை சொல்ல வேண்டாம். అవసరం లేదు. இப்படி வந்து விட்டதை நீ மார்பை அடித்துக் கொண்டு நிற்க வேண்டாம். పెద్ద పర్వతములాగా నీకు ముందుగా నిలబడుకొని నీ సమస్య నిలబడుకొని ఉన్నాను. பிரச்சனைகள பெரிய மலை போல முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தாலும், అప్పు నీ జీవితంలో ఒక కొండగా నిలబడుకొని ఉన్నాను. கடன் ஒரு மலை போல நின்று கொண்டிருந்தாலும், கடன் ஒரு மலை போல நின்று கொண்டிருந்தாலும், இந்த கடனானது ஒரு பெரிய மலையை போல நின்று கொண்டிருந்தாலும், నీ యొక్క వ్యాధి నీకు ఒక కొండ వలె నిలబడుకొని ఉన్నాను. இந்த வியாதியானது ஒரு பெரிய மலையை போல நின்று கொண்டிருந்தாலும், పోరాటకాలు నీకు ఒక కొండ వలె నిలబడుకొని ఉన్నాను. உனக்கு போராட்டத்தை கொடுக்கிற போராட்டக்காரர்கள் பெரிய மலையை போல நின்று கொண்டிருந்தாலும், భవిష్యత్తు గురించి నువ్వు ఒక పెద్ద కొండ వలె నువ్వు బాధను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நீ பெரிய கவலை எதிர்கொண்டு இருந்தாலும், కార్యం ఏమనగా செய்ய வேண்டிய காரியம் ఒకే ఒక என்னவென்றால், కార్యము, ஒரே ஒரு నువ్వు దీన காரியம், మనసు కలిగి மனத்தாழ்மையாக இருந்து నీ దేవుని దగ్గర నువ్వు మోకరించి, దేవునికి ముఖం ముழங்கால் అయ్యా, నీ పడిగిட்டு, కృపను దయచేయి, నీ కృపను దయచేయి, నీ కృప 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 అని మనము అడగాలి. கர்த்தாவே கிருபை கூடும், கிருபை கூடும் என்று கிருபை கூடும் என்று கேட்டுக்கொண்டே నువ్వు ఆ విధముగా అడిగిన ఎడల அப்படி கேட்பாய் என்று சொன்னால், పెద్ద పర్వతముగా నీ ముందుండేటువంటి వ్యాధి, పోరాటము, ఆ బలహీనత, ఆ శోధన, ఆ అప్పు, ఆ కష్టాలు అన్నీ కూడా உனக்கு முன்பாக பெரிய மலை போல் இருக்கிறவர்களுடைய போராட்டங்கள், உன்னுடைய கடன், உன்னுடைய கஷ்டம், போராட்டம் எல்லாமே கூட అది బద్దలైపోయి నేల మట్టగా అయిపోవు. அவை எல்லாமே உடைக்கப்பட்டு நில சமமாக ఇది மாறிவிடும். సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి యెహోవా సెలవిచ్చినటువంటి వార్త. செயல்களை கர்த்தராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிற చెరుబాబేల ముందు வார்த்தை పెద్ద இருக்கிறது. పర్వతముగా కనబడినను నువ్వు ఏమైతావు? నేల మట్ట వరకు నువ్వు అయిపోవుదువు. சிறுவருக்கு நிற்கிற பெரிய பர்வதமே, நீ அவர் முன்பாக நீ சமமா பூமியாக மாறுவாய். ఏ పర్వతము, ఏ శోధనైనా సరే, ఏ బాధ అయినా సరే, ఏ వేదన అయినా సరే, ఏ వ్యాధి అయినా సరే, ఎలాంటి పోరాటమైనా సరే, అది దేవునికి ముందు నిలబడజాలదు. எப்படிப்பட்ட போராட்டமாகிலும் சரி, எப்படிப்பட்ட கஷ்டமாகிலும் சரி, எப்படிப்பட்ட கடனாகிலும் சரி, எப்படிப்பட்ட வியாதிகளும் சரி, கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. కృప ముందు ఏది కూడా నిలబడజాలదు. இவனை முன்பாக எதுவுமே நிற்காது. మనము కృప యందు ఐశ్వర్యవంతులమై ఉండాలని దేవుడు మనల్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. கிருபையிலே ஐஸ்வர்யవంతులుగా இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். అంత్య దినముల యందు ఈ పోరాటంతో నిండినటువంటి యొక్క లోకములో దేవుడు మన కృపని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. இந்த போராட்டம் இந்த கடைசி நாட்களில் தேவன் கிருபை அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். దేవుడు అతి త్వరగా రానే ఉన్నాడు. தேவன் அதி சீக்கிரத்தில் வர మనల్ని இருக்கிறார். తీసుకొని పోయేదానికి ఆయన వచ్చినటువంటి సమయమైనది ఆసన్నమై ఉన్నది. அவர் வந்து நம்மை கொண்டு சிறிது நேரம் நெருங்கி வந்திருக்கிறது. ఆయన కృపని మనం పొందుకోవాలి. அவர் கிருபை பெற்றுக்கொள்ள నా வேண்டும். కృప నీకు చాలునని దేవుడు సెలవిస్తూ என் ఉన్నాడు. கிருபை உனக்கு போதும் என்று கர்த்தர் ఆయన சொல்கிறார். అక్కడ వరకు మనల్ని నడిపించేదానికి ఆయన కృప మనకు చాలినంతగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை வரைக்கும் நடத்துவதற்கு, அவருடைய வருகையில் நடத்துவதற்கு கிருபை போதுமானதாக இருக்கிறது. సమర్పించుదుముగాక. கொடுப்போமா? கிருபை கிருபை தேவரே உம் கிருபை எல்லாம்